आदमी के फर्जंदों, औरतों से खतरा है। जिंदगी भी औरत है, आगही भी औरत है, रोशनी भी औरत है, चाशनी भी औरत है, शायरी भी औरत है, रागनी भी औरत है, सिम्फनी भी औरत है, आशती भी औरत है, बंदगी के हर कारो, बंदगी भी औरत है। आदमी के फर्जंदों, औरतों से खतरा है। ये हवा भी औरत है, ये दुआ भी औरत है, ये सदा भी औरत है, ये वफा भी औरत है, ये हया भी औरत है, और अपने बातन में ये खुदा भी औरत है। आदमी के फर्जंदों, औरतों से डरते हो, खुशबुओं से डरते हो, चिलमनों से डरते हो, कहकहों से डरते हो, मिशअलों से डरते हो। तुम अजीब राही हो, रास्तों से डरते हो। आदमी के फर्जंदों, दुख्तराने हवा का फलसफा मोहब्बत है, सिलसिला मोहब्बत है, रास्ता मोहब्बत है, वास्ता मोहब्बत है, जो दिया मोहब्बत है, जो लिया मोहब्बत है, जिसमें आप जलती हैं वो दिया मोहब्बत है। तुम समझ नहीं पाए उन उदास रूहों का मसलहा मोहब्बत है। आदमी के फर्जंदों, लाख रास्ते काटो, पानियों ने बहना है, पानियों को बहने दो। बाग की हवाओं में तितलियों ने रहना है, तितलियों को रहने दो। इन लबों पे सिसकी है, इन लबों ने कहना है, इन लबों को कहने दो। रूठी आत्माओं को नफरतों की बेड़ी नहीं, इज्जतों के गहने दो। आदमी के फर्जंदों, अब ये घाव सीने दो, औरतों को जीने दो। नाज़रीन, मैं ਜਦੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਦ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਫਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ, ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਕਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਜੂਮ ਦੀ ਨਦਾਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਖਾਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ। न्यूली मैरिड कपल, उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। बिल्कुल ना माशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हुकूमत इसकी इजाज़त दे सकती है, ना हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में इन कातलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया है। कि जब पुलिस छापे मारने जा रही है तो वहाँ पर मर्द सारे भाग गए हैं और जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकलती है और पुलिस पे पथराव करती है।
11 और लोग जो हैं वो इस केस में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उन गिरफ्तारियों में एक कबायली सरदार साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां मजीद भी करेगी और इंशाल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करें। इस तरह के जरगे होते हैं, इस तरह के जरगों को हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इनको रोकें और बहुत सारे ऐसे जरगे हुए हैं जिनको रोका भी गया है, जिनके ऊपर एक्शंस भी लिए गए हैं, लेकिन हुकूमत का अपना एक निज़ाम है, रियासत का अपना एक निज़ाम है। रियासती निज़ाम जो है वही कानून और आइन है। हमें पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना है। हम किसी जरगे को न प्रमोट करेंगे न किसी जरगे को इनकरेज करेंगे, बल्कि जो आइनी रास्ता है आइनी रास्ते से ही लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹਮਸਾਏ ਸੀ। 4 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਤੂਨ 4 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਖੌਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਗਈ। ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਰਗੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸੀ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਮਰ ਮਿਨੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ। ਸਮਰ ਮਿਨੱਲਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਸੀ। ਸਮਰ ਮਿਨੱਲਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, फर्स्ट ऑफ ऑल ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ जज्बात की सी, फीलिंग्स की सी? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत दुख और गुस्से का वो मकाम था जब नजर आया, लेकिन उसके साथ साथ दुख इस बात का था कि ये जो लोग थे जितने भी और जिन्होंने ये वीडियो बनाई ताकि इसकी तशहीर हो, इन सबको सजाएं नहीं मिलेंगी। ये वो लोग हैं जिनके पास बंदूकें भी हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जिस जरगे के फैसले के मुताबिक ये सब अमल हो रहा है, उसमें कोई गरीब लोग नहीं होंगे जो बैठे होते हैं, जो कि ये ऑर्डर करते हैं कि ये इस तरह इनको कारोकारी या कत्ल करो तुम। वो लोग बहुत अहम मनसब पे होते हैं उन इलाकों में, वो लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो जब हमें ये बताया जा रहा है कि 11 लोगों को सजाएं मिली हैं या उनको पकड़ा गया है, मैं फिर भी ये जानना चाहूंगी ये 11 कौन लोग हैं, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से इस तरह के केसेस को फॉलो कर रही हूँ, और इन इलाकों में जब लोगों की आवाजों को बंद करने के लिए पहले पुलिस पकड़ती है, वो सब उस इलाके के गरीब लोग होते हैं जिनका कि उस क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं होता, और जो मेन लोग होते हैं जिन्होंने एक फैसला किया होता है, जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਗੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। देखिए, कोई मेरे पास इनके नाम नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन लोग थे। ज्यादातर जो पुलिस अपना वो करती है, एक्शन करती है, वो लोगों को खामोश करने के लिए होता है, और जो मेन लोग उसमें मुलव्विस होते हैं वो लोग बच जाते हैं। और जब तक हम इन जरगों और पंचायतों में इन फैसलों को नहीं बंद करेंगे जो कि हमारे कवानीन के खिलाफ हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं,
तब तक इस तरह के जो हमें खबर मिलती है कि 11 पकड़े गए, 12 पकड़े गए, उनसे इस किस्म की रस्मों का खात्मा नहीं हो सकता। जहां के लोगों को पता है कि स्टेट की रिट नहीं है और हमें कोई नहीं पकड़ेगा, हमें कोई नहीं सजा देगा। मेरे लिए ज्यादा अहम बात ये है कि मुझे ये पता चले कि कौन लोग थे जिन्होंने ये फैसला दिया, वो कौन लोग थे जो कि इन जीपों में आए। ये वो 11 लोग जो इन्होंने पकड़े हैं, उनमें ज्यादातर वो होंगे जो कि वहां के गरीब लोग होते हैं। अच्छा, तो अगर जो कल्प्रिट्स हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਨ ਨੇ, अगर वो फड़े जाते हैं तो उन्होंने की सजा देनी चाहिए? देखिए, उनको कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए, लेकिन अगर ये इतने अरसे बाद हमें इसका पता चला तो इसका मतलब है कि उस इलाके में तो हर एक को पता था, और क्यों सामने नहीं आता ये विटनेस के तौर पे आवाज उठाने के लिए? क्योंकि सबको पता है कि आप एक किस्म के जो ताकतवर तबका है, आप उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। वो जगह है जहां की स्टेट की रिट को सामने आने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये 1.5 महीने 3 महीने जब भी ये वाकया हुआ, क्यों हर कोई खामोश था? ये क्या डर होता है कि कोई पुलिस को नहीं बता सका, कोई किसी भी मीडिया को नहीं बता सका? ये डर उस तबके से है जो वेल कनेक्टेड होता है, जिन तक कानून की रसाई नहीं होती। तो हमें जब तक ये अच्छा, इसके अलावा समर एक चीज होर तुसी नोटिस किया होएगा कि इस वाकये तो बाद ज्यादातर जिहड़ी गलबात हो रही है वो औरत दे बारे च हो रही है। हालांकि देखा जाए तो मर्द नूं भी मारिया गया है, ठीक है, और इस औरत दे जिहड़ा खामंद है उन्हें इनू एक्सेप्ट कर लिया सी कि ठीक है मैं तेनू दोबारा रखने वास्ते राजी हाँ, मैं तैयार हाँ। लेकिन जिहड़ी उस मर्द दी वाइफ सी ना, उन्हें नहीं रखिया। उन्होंने कहा जी हुण असीं तैनू नहीं रख सकते। ते जिहड़ा ये बेनिफिट ऑफ डाउट है ये औरत तो मिल गया लेकिन मर्द नूं नहीं मिलिया। देखिए, मेरे नजरों में वो दोनों विक्टिम्स हैं। वो दोनों ये जो एक ईगो है, रिवायात का हम जिसको नाम देते हैं, वो दोनों इसके विक्टिम्स हैं, और इन दोनों को धोखे से ये यहाँ लाया गया। और जब लोग कहते हैं कि ये कल्चर है, ये इनके रिवायात हैं, प्लीज मैं इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये रिवायात पहले इस शक्ल में नहीं होते थे, इस तरह इसकी तशहीर नहीं होती थी। जब तक कोई एविडेंस नहीं होता था, इस तरह औरतों को लोगों के सामने नहीं मारा जाता था। अगर कहीं ट्राइबल इलाकों में भी ऑनर के नाम पे कत्ल होता था तो एक वालिद या एक बेटा उसको एक तरफ ले जाके, और उसको अगर करते भी थे कत्ल एविडेंस के बाद, तो वो इस तरह इस तरीके से कभी नहीं किया जाता था जिस तरह अब हम देखते हैं। जिस तरह लोगों ने वीडियोस बनाई, जिस तरह उसको बार बार मजीद वो गन शॉट्स दिखा रहे थे, मतलब ये इसको अगर हम रिवायात और कल्चर का नाम देते हैं, नहीं अगर ये रवायात समझे जाती हैं, तुसी कि समझदे हो कि इस तरह की रिवायात कबाइल विच इस वास्ते बनाई जाती हैं ताकि कोई बंदा अपने हकूक वास्ते आवाज ना उठा सके? बिल्कुल। देखें, पहले जो रिवायात जिस तरह ये प्रैक्टिस होती थी वो इस तरह नहीं होती थी। जब लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारे पंजाब में इस तरह होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है, आखिर मर्दों के साथ क्यों नहीं कभी होता? पहले तो मर्दों को भी सजाएं मिलती थी। पहले तो जिसने जुर्म किया होता था उसको पूरे कबीले के सामने माफी मांगना होता था। उसमें उस इंसान को अपनी वो शर्म और शेम उसको महसूस होना पड़ता था। अब हमें ये मानना होगा कि हमने इन सब चीजों को एक और शक्ल दे दी है। इसमें अगर जरगे हैं, पंचायत हैं, वो सिर्फ मर्दों के बनाए हुए फैसले होते हैं, वो कहीं भी औरत की आवाज नहीं होती।
اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے. اگر جرگوں اور پنچایتوں پہ فیصلہ آ چکا ہے, اگر آنر کلنگز پہ پھر 2016 میں قوانین اور مزید سخت ہوئے ہیں, تو کہاں ہے وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ؟ کیوں ابھی تک ان علاقوں میں خاموشی سے یہ جرگے اور پنچایتیں فیصلے دے رہے ہیں؟ اگر یہ ابھی ہمیں نہ پتہ چلتا کہ بانو اور اس کے پارٹنر کو اس طرح مارا گیا ہے, تو یہ تو خاموشی سے چلی جاتی سب کی نظروں کے سامنے سے, اور اسی لیے یہ کنٹینیو ہوتی جائے گی, کیونکہ ایک خاموشی ہے اس قسم کے واقعات کے اراؤنڈ, جہاں کہ ہم ان کو اپنی روایات کا نام دیتے ہیں, اور بڑے سے بڑے مضبوط سے مضبوط لوگ دل میں ان سب کے فیور میں ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اچھا یہ جڑا قبائلی سسٹم ہے, ویسے سمر مینوں اس چیز کا بھی جواب دیو کہ دونوں شادی شدہ سی اور کافی میچور سی, سمجھدار سی, اگر دونوں دے آپس ایک تعلقات ڈیولپ ہوندے ہیں تو وہ اپنی وائف تو کولوں اسلام اس چیز کی اجازت دیندا ہے کہ وہ اپنے خاوند کولوں ڈائیورس لے لیندی, وہ مرد اپنی وائف نو ڈائیورس کر کے تے دونوں آپس شادی کر لیندے. یعنی اس چیز دا بھی جڑا نا وہ اینا امپلیمنٹ کیتا ہویا کہ اے بھی گل وہ اپنے خاندان دے وچ کر نہیں سکدے, اپنی رائے دا اظہار نہیں کر سکدے, اپنی پسند دا اظہار نہیں کر سکدے, رائٹ؟ دیکھیں جی, جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اس عورت کی سائیڈ کا جو نیریٹو ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا. پورا پاکستان جو ہے اس عورت کے بہاف پہ بول رہا ہے, پورا پاکستان وہ فیکٹس دے رہا ہے, بڑے سے بڑے حکومتی جو نمائندے ہیں وہ اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. اس وکٹم کی کہانی تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گی, اس کے علاقے کا کوئی بھی انسان ہمیں وہ سچ کبھی بتا ہی نہیں پائے گا, کیونکہ اتنا ڈر ہے, اتنی خاموشی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ نہیں تب تک ختم ہوگا جب تک ہمارا جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اوپر نہیں ہوگا ان پنچایتوں اور جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں ان کے سامنے. لیکن انفارچونیٹلی یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سمر, بہت شکریہ تسی اس موضوع تے گل بات کی. ناظرین ایک چیز بڑی میرے دماغ بڑی امپورٹنٹ چل رہی سی, وہ اے کہ ٹھیک ہے یہ سینیریو تھوڑا ڈفرنٹ ہے, لیکن اپنے ملک دے وچ بہت سارے کیسز ایسے ہوندے ہیں کہ جی غیرت دے نام تے جڑا نا عورت نوں مارتا, غیرت دے نام تے قتل کرتا, غیرت دے نام تے آنر کلنگ کر لی. پچھلے دنوں ایک واقعہ بھی ہویا سی, تسی دیکھیا ہوئے گا کہ وہ سی سی ڈی نے ایک منڈا جڑا نا وہ پھڑکا پھڑکو دیتا کیونکہ انہیں اندی جڑی بھین سی یا خرے اندی سس سی وہ کوئی آپس غیرت دے نام تے انہیں مارتے. میں تھوڑے سارے کو ایک سوال پوچھنا چاہنی ہاں, یہ جڑا غیرت دے نام تے بڑیاں نوں تاں سیڈ لائن کر دیندے ہے, جے اگر غیرت دے نام تے بندے مرن لگ پے تاں کی بنو؟ ایک چھوٹی جی بریک لینے. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک تو پہلے تھوڑا کوئی سوال کیتا سی کہ جڑا غیرت دے نام تے بیبیاں نوں تو ماریا جاندے ہے, اگر غیرت دے نام تے مرداں نوں مارن لگ پے بندے پوری دنیا 'چ مک جانے, پھر پاکستان 'چ تو خاص کر کے مک جانے. میرے نال موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, جو کہ سربراہ نے متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان. سب تو پہلے تو میں تمہیں ویلکم کرتی اپنے پروگرام دے وچ, اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دسو کہ غیرت بیسکلی کی چیز ہے, اور اسلام غیرت دے نام تے جڑے قتل نے انہاں دے بارے چ کی حکم دیندا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا موضوع ہے, اور اج ساڈی وقت دی ضرورت ہے, اور اتفاقاً غیرت دے نام تے ساڈے وطن عزیز پاکستان دے وچ بعض لوگ جڑے نے وہ قانون اپنے ہاتھ چ لے کے سزاواں دین لگ پیندے نے. یقیناً یہ سارا عمل قابل مذمت ہے. اسلام دے وچ غیرت دی بڑی اہمیت ہے, حیا دی بڑی حیثیت ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیہا لا الہ الا اللہ والحیاء من الایمان. آپ صرف فرماندے ہیں کہ حیا اور غیرت جڑی ہے نا, یہ ایمان دی ایک شاخ ہے, یعنی ایڈی دی اہمیت ہے کہ ایمان ہے. جی جی, لا ایمان لمن لا حیا لہ, جن حیا غیرت نہ رہے ان دے بندے چ اس عورت چ
ਈਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਯਾ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਲਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੇ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। मोमिन बंदा वही ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰਤ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦੋ, ਫਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ, ਨਵਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਇਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਲਾ ਹੁੰਨਾ ਮਿਸਲੁ ਲੱਜ਼ੀ ਅਲੈਹਿੰਨਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਫਰਾਇਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਆਪ ਦੀ ਸੀਰਤ ਮੁਬਾਰਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਯਰਫਾ ਖਸੀਸਤਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਓਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਫੈਕ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਲਾਇਕ ਫੈਕ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁਨਕਹੁਲ ਮਰਅਤੁ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੱਤਾ ਤੁਸਤਾਮਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੇਵਾ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਾ, ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰਨ, ਵਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ। ਇਦਨੂੰ ਹਾ ਸਕੂਤੁਹਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਨਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸੋਚ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧੌਂਸ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੈਸੇ ਲਾ ਨਿਕਾਹ ਇਲਾ ਬਿਵਲੀ व शाहिद अदल, ਕਿ ਅਸਲ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਯਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈਗਾ,
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ MNA ਤੇ MPA ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਮ-ਖਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੀ. ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ ਜੋ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਰਾਵ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਰਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਰਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਹ ਹੈਗੇ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ. ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ. ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ. ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੂਲ ਉਹ ਕਵਾਨੀਨ ਔਰ ਜ਼ਵਾਬਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ 'ਚ ਯਕਸਾ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ. ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਤੋਜੀਹਾਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਆਰਾਤ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਿਹੜੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ. ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਈ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਦੀਨੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ. ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਗਲਤਕਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਜਿਰਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ. ਵਕਤ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ. ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਰਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ. ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਜਿਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਗਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. 100% ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਚ
ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।